अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं अमीम शरीफ और आप देख रहे हैं ANN उर्दू ख़बरनामा। हेडलाइन से करते हैं ख़बरनामे की शुरुआत। मंसूबों के मायने के लिए रियासती वज़रा निर्मल पहुँचे। आबी ज़खायर, इनफ्लो और सैराबी के उमूर पर हुक्काम से जायज़ा इजलास। तुलबा के रोशन मुस्तकबिल के लिए असातिज़ा और वालिदीन मुश्तरका तौर पर काम करें। आरोग्य पाठशाला प्रोग्राम में ज़िला कलेक्टर आदिलाबाद राजा शीशा की हिदायत। अन्ना भाव साठे की जयंती तकरीबात अक़ीदत व एहतराम से मनाई गई। क़ायदीन ने पेश की ख़िराज अक़ीदत। जैनत मंडल में पुलिस पी कोसम प्रोग्राम का इनेकाद। ज़िला SP आदिलाबाद अखिल महाजन IPS ने मंशियात के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई का दिया इंतबाह। ज़िला कांग्रेस सदर की ज़ेर निगरानी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी का पहला इजलास। पार्टी भी मजबूती, तरक्याती प्रोग्रामों और फलाही स्कीमों पर तफसीली तबादला ख्याल। और अब ख़बरें तफसील से। तेलंगाना में गुज़िश्ता 3 दिनों से होने वाली मूसलाधार बारिशों के पेश नज़र SRSP और कड़म प्रोजेक्ट का मुआयना करने के लिए रियासती वज़रा उत्तम कुमार रेड्डी, श्रीधर बाबू और विवेक वेंकट स्वामी निर्मल पहुँचे। हेलीपैड पर कांग्रेस क़ायदीन और ज़िला हुकाम ने इनका शानदार इस्तकबाल किया। वज़रा निर्मल से सड़क के रास्ते निज़ामाबाद ज़िले के पोचमपाड़ में वाक़े श्री राम सागर प्रोजेक्ट का दौरा करेंगे और आबी ज़खायर, इनफ्लो से मुतालिक हुकाम के साथ जायज़ा लेंगे। बाद अज़ां कड़म प्रोजेक्ट पहुँचकर पानी की सतह, इनफ्लो, आउटफ्लो और आबपाशी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल करेंगे। इसके बाद हेलीकॉप्टर के ज़रिए एल्लमपल्ली प्रोजेक्ट के मुआयने के लिए ज़िला पेद्दापल्ली रवाना होंगे। ज़िला कलेक्टर आदिलाबाद राजा शीशा ने कहा कि स्कूलों में तलबा के रोशन मुस्तकबिल के लिए असातिज़ा और वालिदैन को मुत्तहिद होकर काम करना चाहिए। हफ्ते के रोज़ KRK कॉलोनी के मंडल परिषद प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल में आरोग्य पाठशाला और CCTV कैमरों के इफ्तिताई प्रोग्राम में इन्होंने शिरकत की। इन्होंने कहा कि तालीमी साल के 220 दिनों में हर तालिब इल्म कम से कम 200 दिन स्कूल में हाजिर रहे। इससे FLN की सलाहियतों में बेहतरी और 10वीं जमात के नताइज के साथ गुरुकुल दाखिलों में भी कामयाबी हासिल होगी। इन्होंने यकीन दिलाया कि अगर हाज़िरी में इजाफ़ा होगा तो इजाफ़ी असातिज़ा की तैनाती पर भी गौर किया जाएगा। तेलुगु, अंग्रेज़ी और रियाजी में बुनियादी सलाहियतों को मजबूत बनाने के लिए खुसूसी क्लासेस मुनक़िद करने और आरोग्य पाठशाला प्रोग्राम पर मौसर अमलदारी की हिदायत दी। మరి ఎంత మంచిగా కార్యక్రమం పెట్టిన సార్కి మనం
చక్కని బహుమతి ఇద్దాం. తప్పకుండా సాయం కూడా ఇస్తాము, అది కూడా తెలియజేస్తున్నాము. దీంతో పాటు గారు కూడా నాకు లెటర్ ఇవ్వండి, తొందరగా డ్యూయల్ డెస్క్ కూడా ఏర్పాట్లు చేయడానికి కృషి కూడా చేస్తాము. ఇంకొకటి యూనిఫామ్ గురించి కూడా బట్టలు ఉంటాయి కావాల్సిన, అందాక మళ్ళీ మీ టీచర్ గారు కూడా చెప్పారు, మనం ఏవైతే మెజర్మెంట్ మనకి కావాల్సిన పిల్లలకి ఏమైనా బడికి వస్తే మీకు FLN బాగా వస్తాయి, తర్వాత మీకు ఇంకా మంచి. అందరి తరఫున చాలా చాలా ధన్యవాదాలు సార్ మీకు. ఇప్పుడు అలాగే మంచి కార్యక్రమం ఈరోజు అందరూ కలిసి చేస్తున్నాము. సో మీ అందరూ మంచి భవిష్యత్ కోసం ముఖ్యంగా మీ టీచర్స్ కానీ మీ HM గారు చాలా కష్టపడుతున్నారు. ఇందాక మీ స్కూల్ పర్ఫార్మెన్స్ కూడా చూసుకుంటూ ఎన్రోల్మెంట్లో కానీ కూడా 394 మంది పిల్లలు కూడా ఉన్నారు. ఈ సంవత్సరం కూడా చాలా మంది పిల్లలు కూడా జాయిన్ అయ్యారు. దీంతో పాటు మళ్ళీ గురుకులంలో కూడా చాలా మంది పిల్లలకి సీట్స్ కూడా రావడం జరిగింది. ప్రీ ప్రైమరీ పిల్లలు కూడా చాలా మంది ఉన్నారు. సో ఇవన్నీ కూడా ఒక స్కూల్లో జరిగినటువంటి మంచి పని. దానికోసం మళ్ళీ ఈరోజు ఇక్కడ రావడం జరిగింది. తర్వాత మళ్ళీ డోనర్స్ మనం మౌనీష్ గారు, తర్వాత శ్రీకాంత్ గారు వారు కూడా మళ్ళీ CCTV కెమెరా కూడా మళ్ళీ ఇవ్వడం జరిగింది. సో వారందరికీ కూడా ముఖ్యంగా మీ HM గారు, తర్వాత మీ టీచర్స్ అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు. ఆరోగ్య పాఠశాల ఘనంగానే జరుపుకుంటున్నారు, కానీ ఇంకా కూడా మనం ఏవైతే ఆబ్జెక్టివ్స్ ఉన్నాయో అవి తప్పకుండా పాటించుకోవాలి. సో నేను HM గారికి తర్వాత టీచర్స్కి కూడా కోరుతున్నాము, డైలీ మనం ఏవైతే యాక్టివిటీస్ చెప్తున్నామో అది ఎక్కడైనా డేవియేషన్ లేకుండా దయచేసి జరుపుకోవాలి. ఈసారి కొత్తగా మళ్ళీ మనం ఇంగ్లీష్ స్పోకెన్ కోసం కూడా ఎక్కువగా ఫోకస్ చేయడం జరుగుతుంది. ఈ రోజు కూడా పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్లో అన్ని ఎవరైతే మళ్ళీ ఎమినెంట్ పర్సనాలిటీస్ ఉన్నారో వారి జీవిత చరిత్రం గురించి పిల్లలకి ఇంగ్లీష్లో చెప్పి మళ్ళీ పిల్లలు కూడా మళ్ళీ వాటికి మొత్తం వర్డ్ బై వర్డ్, సెంటెన్స్ బై సెంటెన్స్ మళ్ళీ ఇంగ్లీష్లో మెమరైజ్ చేసుకోవడం, ఇంగ్లీష్లో ఒరేటరీ స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకోవడం, అది ఒక చాలా కీలకమైన అంశం ఉంది. దానిపైన ఫోకస్ చేయండి. దీంతో పాటు మీరు కూడా ఇందాక చెప్పారు వ్యక్తిగతంగా పారిశుద్ధత. ఎందుకంటే చాలా మంది ఇక్కడ ఎవరైతే వస్తున్నారు మళ్ళీ వాళ్ళ పేరెంట్స్ కానీ అక్కడ మీరే చెప్తున్నారు డైలీ వేజ్ లేబర్ కానీ లేదు అట్లా ఇల్లులో కూడా బాగా పరిస్థితి ఉండకపోవచ్చు. కానీ మనం తప్పకుండా వాళ్ళకి పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్తో పాటు పర్సనల్ హైజీన్ గురించి చాలా చక్కగా నేర్పించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. సరే ఇక్కడ పిల్లలు చూస్తే మళ్ళీ దాదాపు అందరూ కూడా పర్సనల్ హైజీన్ పాటిస్తున్నారు, ఇట్స్ అ గుడ్ సైన్. అదేవిధంగా మనం ముందుకు కూడా పిల్లలకి తీసుకొని వెళ్ళాలి. म्यूनसिपल चेयरपर्सन भंडारी अनुषा ने कहा कि अन्ना भाऊ साठे ने अपनी पूरी ज़िंदगी पसमानदा तबक़ात की तरक्की के लिए वफ़ कर दी। इनकी 106वीं जयंती के मौके पर आदिलाबाद के अन्ना भाऊ साठे चौक और खानापुर अम्बेडकर नगर में मुनाक़िद तक़रीबात में शिरकत करते हुए इन्होंने गुलाय अक़ीदत पेश करते हुए खिराज अक़ीदत पेश किया। इन्होंने कहा कि अन्ना भाऊ साठे की तहरीरें और पैगाम नई नस्ल के लिए मशाल राह है। आत्मा कमेटी चेयरमैन गिम्मा संतोष राव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी मांग समाज की तरक्की के लिए ताउन जारी रखेगी, जबकि असम्बली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने मसाइल के हल की यकीन दहानी कराई। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा बोलो छत्रपती शिवाजी महाराजांचा కొద్దిగా దూరం చైర్మన్ అయినటువంటి మా అక్క గారు ఈరోజు అన్నాబాబు సాటే గారి జయంతి సందర్భంగా 106 జయంతి సందర్భంగా ఈరోజు అన్నాబాబు సాటే గారికి ఘన నివాళులు అర్పించడం మాకు కూడా చాలా గౌరవంగా ఉంది. ఎందుకంటే సమాజంలో చైతన్యం తీసుకురావడానికి
అంటే బడుగు బలహీన వర్గాల తరపున పోరాడడానికి తన కలంతో పోరాడిన గొప్ప నాయకుడు అన్నాబాబు సాటే గారి. అలాంటి వారి అడుగుజాడల్లో మనం కూడా నడవాలి, ప్రజల్లో చైతన్యం తీసుకురావాలనే మంచి ఆలోచనతో ఆయన వేసిన అడుగు ప్రతి ఒక్కరం మేము అందరం ఆయన యొక్క ఏదైతే ఆయన చెప్పారో మాకు నేర్పారో ప్రతి ఒక్కటి మేము పాటిస్తూనే, ఇందాక అన్నగారు ఏదైతే చెప్పారో అధికారికంగా ఇంకా ప్రకటించలేదని, తప్పకుండా అన్న ఇప్పుడు ఈ మీడియా సమక్షం ద్వారా తెలియజేస్తున్నాను. మా గౌరవ ఇన్ఛార్జ్ అయినటువంటి జూపల్లి సార్కి కావచ్చు, లేదా కావాలంటే మా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులైన రేవంత్ రెడ్డి గారి అన్న దగ్గర కూడా మేము తీసుకెళ్లే ప్రయత్నం తప్పకుండా చేస్తామన్నా. ఇంకా మీరు ఏదైతే మీ యొక్క డిమాండ్స్ అన్నారో తప్పకుండా నెరవేర్చే దిశలో నేను ముందంజలో ఉంటానని ఈ వేదిక ద్వారా మీకు తెలియజేస్తున్నాను. ఆ రోజు వీరు ప్రభుత్వ పరంగా నిర్వహించాలి ఈ కార్యక్రమాన్ని అని చెప్పినప్పుడు తప్పకుండా నేను కూడా కంది శ్రీనివాసరెడ్డి గారి దృష్టికి తీసుకెళ్తానని వీరికి మాట ఇవ్వడం, ఇప్పుడే మరి వారి అధ్యక్షుడు చెప్పడం జరిగింది. కంది శ్రీనివాసరెడ్డి గారు లెటర్ యాడ్ ద్వారా, అదేవిధంగా ఖానాపూర్ నియోజకవర్గ శాసనసభ్యులు వేణుమ బొజ్జు పటేల్ గారి లెటర్ యాడ్ ద్వారా ఈరోజు ప్రభుత్వ పరిశీలనలో ఉంది. మరి ఉత్తర్వులు కూడా త్వరలో ఈ 30 తారీఖు లోపలనే రావడం జరుగుతుందని చెప్పడం జరిగింది. తప్పకుండా ఈ కులస్తుల తరపున కాంగ్రెస్ పార్టీ పక్షాన మేము ఎప్పుడు మీకు అండగా ఉంటామని, మీ సమస్యలపై ఎప్పుడు స్పందిస్తుంటామని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ నాకు అవకాశం ఇచ్చినందుకు धन्यवाद తెలియజేస్తూ. आदिलाबाद ज़िला सेशन जज के प्रभाकर राव ने कहा कि जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से मुकदमात की जल्द समाअत और तस्फिया मुमकिन होगा. ई कोर्स प्रोजेक्ट फेज़ 3 के तहत नेशनल सर्विस ट्रैकिंग इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस पर अदालती अमले के लिए तरबियती प्रोग्राम का इफ्तिताह करते हुए इन्होंने कहा कि नए सॉफ्टवेयर की मदद से अदालती निज़ाम मज़ीद मौसर होगा और मुलाजिमीन को जदीद टेक्नोलॉजी से भरपूर इस्तेफ़ादा करना चाहिए. జిల్లా ప్రధాన న్యాయమూర్తి గారు మరియు ఈరోజు నిర్వహించబడే ఈసీటీ 8/2006 ఎన్ఎస్డిఈపి ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రాంకు అయిన శ్రీ రవికుమార్ మన శేఖరనాథ్ గారు మరియు న్యాయస్థానాల ఆధునికీకరణ మరియు ఈ కోర్సు ప్రాజెక్టు సమర్థవంతమైన అమలులో మన జిల్లా ప్రధాన న్యాయమూర్తి గారి పైన వివరణతో పాటు ప్రత్యక్ష ప్రదర్శన అంటే లైవ్ డెమాన్స్ట్రేషన్, అదేవిధంగా ఈరోజు ఇక్కడ విచ్చేసినటువంటి ఇద్దరు రిసోర్స్ పర్సన్స్ మరియు జిల్లా వ్యాప్తంగా వచ్చినటువంటి మన న్యాయశాఖ ఉద్యోగులందరికీ కూడా మనందరికీ కూడా గర్వకారణమైన విషయం ఏంటంటే 2013 నుంచి మన ఆదిలాబాద్ జిల్లానే పైలట్ ప్రాజెక్టుగా తీసుకొని దేశవ్యాప్తంగా ఏదైనా ఈ డెమో చేసినప్పుడు ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో ఈ విధంగా ఎన్స్టెప్ చేస్తున్నారు, లేదంటే డిస్ప్లేషన్ చేస్తున్నారు, ఈ యొక్క సాంకేతికంగా ముందుకు వెళ్తున్నారని చెప్పేసి మంది రిఫరెన్స్ చేసుకుంటూనే చేస్తున్నారు. కాబట్టి ఇందులో ఈ మంచి పేరు రావడానికి మీ అందరి పాత్ర కూడా ఉంది కాబట్టి మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తున్నాను. అదేవిధంగా ఈ ప్రాజెక్ట్ కూడా ఈరోజు ఈ హస్తాక్షరం అని చెప్పేసి సమన్స్ ఇష్యూ చేయడంలోనూ, తర్వాత ఇంకా పారదర్శకంగా వేగవంతంగా సమన్స్ చేరే విధంగా బడ్డెన్ తగ్గించే విధంగా ఈ హస్తాక్షరం ఒక ప్రాజెక్ట్ చేపట్టి దాన్ని పైలట్ ప్రాజెక్ట్ కింద రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మన ఆదిలాబాద్ని ఎన్నుకొని మన రవికుమార్ గారిని తర్వాత సాయి కుమార్ గారిని ఇద్దరిని కూడా వాళ్ళకి ట్రైన్ చేసి మిమ్మల్ని తిరిగి ట్రైన్ చేయాల్సిందిగా కోరడంతో ఈరోజు మన దగ్గర ఈ యొక్క ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ అనేది ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. వాటి గురించి మీకు రవికుమార్ గారు అదేవిధంగా సాయి కుమార్ గారు కూలంకషంగా వివరిస్తారు డెమాన్స్ట్రేట్తో సహా. కాబట్టి ఇంకేదైనా మీకు ప్రాక్టికల్ డౌట్స్ ఉంటే ఇక్కడే నివృత్తి చేసుకొని మీరు ఇంకా సులభతరంగా సాంకేతికంగా ముందుకెళ్ళి ప్రజలందరికీ కూడా కక్షిదారులకి మనం సాంకేతికత ఉపయోగించుకొని సత్వన్యాయం అందించే విధంగా మనం ముందుకెళ్ళాలని చెప్పేసి కోరుకుంటున్నాను. అదేవిధంగా ఎన్స్టెప్లో కూడా మనం సిటీ సివిల్ కోర్టు తర్వాత మళ్ళీ మనమే ఎక్కువగా చేస్తున్నాం. 80% ఎన్స్టెప్ అంటే ఎన్స్టెప్ ద్వారా మనం సమన్స్ సర్వ్ చేస్తున్నాం, బోత్ సివిల్ అండ్ క్రిమినల్. చాలామంది జిల్లాల ఎస్పీలు తర్వాత మిగతా జిల్లా ఎడ్లు నన్ను అడుగుతూ ఉంటారు, మీ జిల్లాలో క్రిమినల్ సమన్స్ చాలా ఫాస్ట్గా సర్వ్ అవుతున్నాయి సెషన్స్లో కానీ సీసీలో కానీ. దానికి కారణం ఏంటంటే ఇదే అని చెప్తున్నాను. అదేవిధంగా మన ఎస్పీ గారు కలిసినప్పుడు కూడా అన్నారు, మన జిల్లాలోనే క్రిమినల్ సైడ్ సమన్స్ అనేది ఎన్స్టెప్ ద్వారా తొందరగా సర్వ్ అవుతున్నాయని చెప్పేసి. కాబట్టి ఈ యొక్క మంచి పేరు రావడానికి మీ అందరి అవిరళ కృషి కారణం. కాబట్టి మరొకసారి
మిమ్మల్ని మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తూ ఈ కొత్త విషయాలు నేర్చుకొని మన ఆదిలాబాద్ జిల్లాకి మంచి పేరు ప్రఖ్యాత తేవాలని చెప్పేసి కోరుకుంటూ అందరూ కూడా దీన్ని వినియోగించుకొని సద్వినియోగం చేయాలని చెప్పేసి కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకున్నాను. ज़िला एसपी आदिलाबाद अखिल महाजन IPS ने कहा कि पुलिस मी कोसम प्रोग्राम के ज़रिए अवाम के मसाइल जानने और इनके हल की कोशिश जारी है। जैनत मंडल के पिपरवाड़ा गांव में मुनक़िद प्रोग्राम में इन्होंने वॉलीबॉल टूर्नामेंट के फ़ाइनल का इफ्तिताह अंजाम दिया और पोसाई गांव में नस्ब 17 CCTV कैमरों का भी इफ्तिताह अंजाम दिया। इन्होंने कहा कि सरहदी इलाक़ों में जराइम की रोकथाम में CCTV का अहम किरदार है। बाद अज़ा गांजा और दीगर मंशियात के नुकसानात पर आवाम को बेदार करते हुए अपील की कि मंशियात की काश्त या फ़रोख्त की तल्ला फौरी तौर पर पुलिस को दी जाए। ఈ హెల్మెట్ల పైన కానీ సీట్ బెల్ట్ వినియోగం కానీ ఈ మద్యం సేవించి నడిపించే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వారికంటూ సరైనటువంటి అవగాహన కల్పించడం జరిగింది. థ్యాంక్ యూ. is going to introduce the they are giving their best effort. లక్షలు 50,000 ఐ థింక్ వీళ్ళ కలిపి అన్ని యాడ్ చేసి వీళ్ళు 16-17 కెమెరాస్ పెట్టించారు. ఇప్పుడు అంటే నేను నిజం చెప్పాలి అంటే ఇప్పుడు పోలీస్ అంటే మనం ఒకటే ఇప్పుడు ఈ జిల్లా గురించి మాట్లాడితే మనకి 8 lakhs to 9 lakhs పాపులేషన్ ఉన్నాయి. పోలీస్ సిబ్బంది మనం చూస్తే 1,100 మెంబర్స్ ఉన్నారు. ఆ 1,100 మెంబర్స్ 8 lakhs మెంబర్స్కి రక్షణ ఇవ్వాలి, లేకపోతే క్రైమ్ ఆపాలి, ట్రాఫిక్ యాక్సిడెంట్స్ తగ్గాలి, అన్నీ చేయాలి అంటే మనకి అన్ని ఇన్ఫర్మేషన్ రావాలి అంటే ఎట్లా? ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైనా వస్తుంది అంటే CCTV వల్ల మనకే అవుతుంది. ఈ CCTVకి 2 యూజెస్ ఉంటాయి. అంటే ఫస్ట్ యూజ్ మీరు ఇప్పుడు ఆల్రెడీ సెటిల్ చేశారు, ఇప్పుడు దొంగలు మీ ఊరికి రాదు, ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇచ్చేశారు. ఆ గాంజాయి పైన యుద్ధం చేయాలి, డ్రగ్స్ పైన యుద్ధం చేయాలి. ఆ డ్రగ్స్ పైన యుద్ధం చేయాలి అంటే దానిలో మనకి గ్రామస్తులు సపోర్ట్ కావాలి. ఇప్పుడు మాత్రమే జీవన్ రెడ్డి, శ్రవణ్, గౌతమ్ వీళ్ళ పోయి గాంజా బంద్ చేయి అట్లా బంద్ కాదు. అది ఆ లోకల్ విలేజ్ సపోర్ట్ ఎప్పటి వరకు మనకి రాదంటే అది చాలా కష్టం. రూట్ నుంచి ఆ జడ్ నుంచి తీయాలి అంటే లోకల్ సపోర్ట్ కావాలి. వాళ్ళ కుటుంబం ఒక జనరేషన్ వెనుక పోలేదు. వాళ్ళ ఇంట్లో ఇప్పుడు కూడా వాళ్ళ ఫాదర్, మదర్ ఎవరైనా ఇంకా కూడా బతుకులు ఉన్నారు. 25% చిన్న కాదు, స్టేట్లో కూడా టాప్. వేరే స్టేట్లో వేరే డిస్ట్రిక్ట్లో కూడా 100% తగ్గలేదు అంటే ఆదిలాబాద్లో తగ్గింది. దానిలో కూడా పోలీస్ ఒకటే రోల్ మరియు మీ గ్రామస్తులు రోల్. ఎందుకంటే మీరు కూడా అరైవల్ లైఫ్లో మనం హెల్మెట్ వేసుకోమని చెప్తే మీరు వేసుకోవడం స్టార్ట్ చేస్తారు. డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ చేయకండి అంటే మీరు కూడా బంద్ చేసేస్తారు. సో దానికి కూడా చాలా చాలా ధన్యవాదాలు. ఇంకా కంటిన్యూ చేయండి. ఇంకా మనం ఈ లాస్ ఆఫ్ లైఫ్ యాక్సిడెంట్స్ వల్ల తగ్గించాలి. రిలేటివ్ ఎవరైనా గాంజాయి తాగుతున్నారంటే పోలీస్కి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వండి, మనం కేసు చేయము. మీకు डी एडिक्शन सेंटर रिम्सలో ఉంది, ఒక డబ్ సెంటర్ ఉంది, అక్కడ మీకు 10-15 days एडमिट చేస్తాను. आदिलाबाद ज़िला कांग्रेस पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी का पहला इजलास हफ्ते के रोज़ चिलकुरी लक्ष्मी गार्डन में मुनक़िद हुआ। ज़िला कांग्रेस कमेटी सदर डॉक्टर नरेश यादव की सदरत में मुनक़िद इजलास में असम्बली इंचार्ज, अवामी नुमाइंदे, मार्केट कमेटी चेयरमैन और मुख्तलिफ़ तंजीमों के कायदीन शरीक हुए। इजलास में पार्टी मजबूती, नई ज़िला कमेटी दफ्तर, मंडल कमेटियों की तश्कील, रियासती हुकूमत की फलाही स्कीमों और तरक्याती उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। डॉक्टर नरेश यादव ने कहा कि तलमड़गू मंडल के खज्जरला गांव में 800 एकड़ सरकारी अराजी पर यूनिवर्सिटी और JNTU कॉलेज के क़याम की करारदाद मंजूर की गई। कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने बेले के लिए अलहदा मार्केट कमेटी क़ायम करने की तजवीज़ पेश की।
అమ్మా మంచిగా పని చేయాలమ్మా. మీరు మాట్లాడాక మీరు మాట్లాడి ఇచ్చేస్తాను. ఇప్పుడు నాయకత్వం సచిన్ సావంత్ గారి నాయకత్వం, మల్లికార్జున ఖర్గే గారి నాయకత్వం. జై కాంగ్రెస్. ఆదిలాబాద్ చరిత్రలో కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున పొలిటికల్ అఫైర్స్ కమిటీ నిర్మాణం చేసి కులంకుశంగా కాంగ్రెస్ పార్టీకి పునర్నిర్మాణం చేయడానికి పొలిటికల్ అఫైర్స్ కమిటీలో ఉన్నటువంటి సభ్యులందరికీ ఇచ్చిన సలహాల మేరకు ఏ విధంగా ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో కాంగ్రెస్ పార్టీని పటిష్టం చేయాలా, ఆదిలాబాద్ జిల్లాని అభివృద్ధిలో ఏ విధంగా ముందంజలో తీసుకుపోవాలా, మరి రాహుల్ గాంధీ గారు కలలు కన్నటువంటి పూరెస్ట్ పూర్ అత్యంత బీదైనటువంటి ప్రజానికానికి న్యాయం చేయాలా, మరి కాంగ్రెస్ పార్టీ సిద్ధాంతానికి అనుగుణంగా ఏ విధంగా ముందుకెళ్లాలనేటువంటి ప్రతి ఒక్క అంశంపై ఈరోజు పొలిటికల్ అఫైర్స్ కమిటీలో తీసుకోవడం జరిగింది. మరి అందరి అభిప్రాయం మేరకు మరి 10 అంశాలపై చర్చించడం జరిగింది. మరి కొన్ని అంశాలపై ఏకగ్రీవంగా తీర్మానం చేసి ఏఐసిసికి పిసిసికి పంపించాలనేటువంటి నిర్ణయానికి ప్రియమైన మా ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ అన్న గారికి కూడా ప్రభుత్వానికి పంపించాలనే నిర్ణయాన్ని తీసుకోవడం జరిగింది. ముఖ్యంగా ముందుగా పొలిటికల్ అఫైర్స్ కమిటీలో నియామకమైనటువంటి సభ్యులకు స్వాగతం పలుకుతూ తీర్మానం చేస్తూ నూతనంగా పెద్దలు గౌరవనీయులు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ముఖ్యమంత్రి అయినటువంటి రేవంత్ అన్న గారు మంత్రివర్గం డిసిసి కార్యాలయాన్ని కేటాయించడం పట్ల దీనికి సహకరించినటువంటి నూతనంగా ఏర్పాటైనటువంటి జిల్లా కాంగ్రెస్ కమిటీ గాని మండల కమిటీలు గాని మరి రాబోయే రోజులలో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అత్యధిక ప్రాధాన్యత ఆదిలాబాద్ వెనుకబడినటువంటి జిల్లాకు ఇక్కడ ఎమ్మెల్యే ప్రాధాన్యత మరి కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి లేదు కాబట్టి ప్రాతినిధ్యం మరి అత్యధికంగా కేటాయించాలనేటువంటి విషయాన్ని కూడా తీర్మానం చేయడం జరిగింది. అత్యధికంగా నష్టపోతున్న ఆదిలాబాద్ జిల్లా ముఖ్యంగా విద్యార్థులు ఉన్నత చదువులు కానీ మరి అదేవిధంగా ఇక్కడ నుంచి ఆదిలాబాద్ జిల్లా నుంచి వేరే జిల్లాలకు కానీ వేరే రాష్ట్రాలకు పోవాలంటే అక్కడ ఫీజుతో పాటు అక్కడ కనీసం అక్కడ ఉండడానికి ఎక్కువ ఖర్చులు అవుతున్నటువంటి పరిస్థితి. ఈ రోజు ఆదిలాబాద్ జిల్లా కాంగ్రెస్ పార్టీ రాజకీయ వ్యవహారాల పొలిటికల్ అఫైర్స్ కమిటీ సమావేశం ఆదిలాబాద్ పట్టణంలో పిలుకూరి లక్ష్మీ గార్డెన్ లో చేసుకోవడం, అనేక అంశాలని కూలంకుషంగా చర్చించడం, అర్థవంతమైనటువంటి చర్చ, దాదాపుగా 10 అంశాల పైన సమగ్రమైనటువంటి చర్చ జరిగింది. రాజకీయ వ్యవహారాల కమిటీ సభ్యులందరూ కూడా వారి నిర్మాణాత్మకమైనటువంటి సలహాలు సూచనలు అందజేయడం జరిగింది. ఆదిలాబాద్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గానికి ఎయిర్పోర్ట్ రావడం ఒక గొప్ప శుభసూచకం. ఎయిర్పోర్ట్ నిర్మాణానికి భూసేకరణకి ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు 2278 కోట్లు రిలీజ్ చేయడం ఆదిలాబాద్ జిల్లాకే గర్వకారణం. ముఖ్యమంత్రి గారికి కృతజ్ఞతలు చెప్తూ ధన్యవాదాలు చెప్తూ తీర్మానం చేయడం జరిగింది. ఆదిలాబాద్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గంలో ఉన్నటువంటి బేల మండలానికి కూడా సపరేట్గా మార్కెట్ కమిటీ సపరేట్ చేయాలని, జైనత్ బేలా మండలాలు కలిసి ఇప్పుడు మార్కెట్ కమిటీ ఒకటే మార్కెట్ కమిటీ కింద ఉన్నాయి. బేల మండలాన్ని కూడా మరొక మార్కెట్ కమిటీగా జైనత్ని బేలను సపరేట్ చేసి 2 మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్లను నియమించాలని తీర్మానం చేయడం జరిగింది. అది కూడా ఏకగ్రీవంగా ఆమోదం పొందింది. ఇలా ఇంకా అనేక విషయాల మీద కూలంకుషంగా చర్చ జరిగింది. జిల్లా కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యాలయానికి ఈరోజు స్థలం కేటాయించినటువంటి ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారికి, మంత్రివర్గ సహచరులకి, అలాగే మా జిల్లా కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు డాక్టర్ నరేష్ యాదవ్ గారికి, సహకరించినటువంటి మున్సిపల్ చైర్మన్ గారికి, మిగతా పెద్దలందరికీ కూడా కృతజ్ఞతలు తెలుపుతూ తీర్మానం ఆమోదించబడింది. ఈరోజు సభాముఖంగా పత్రికాముఖంగా నేను కూడా నా వంతుగా జిల్లా కాంగ్రెస్ పార్టీ రిజిస్ట్రేషన్కు అయ్యేటువంటి ఖర్చుని అక్షరాల 5 లక్షల రూపాయలకు పైగా ఎంతైతే ఉందో నా వ్యక్తిగతంగా నేను నా భార్య కలిసి ఇద్దరం కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీకి జిల్లా కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యాలయం రిజిస్ట్రేషన్ నిమిత్తం విరాళం ఇవ్వదలుచుకున్నాము. నా భార్య నేను నిర్ణయం ముందే తీసుకున్నాము. తప్పకుండా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇక్కడ బలోపేతం చేయాలి కాబట్టి మీ అందరి సహకారంతో పొలిటికల్ అఫైర్స్ కమిటీలో ఆ విషయం బ్రహ్మాండంగా డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. आदिलाबाद रिम्स हॉस्पिटल डायरेक्टर डॉक्टर जय सिंह राठौड़ ने कहा कि माँ का दूध बच्चे के लिए बेहतरीन ग़िज़ा है। आलमी हफ्ते माँ का दूध के मौके पर आदिलाबाद रिम्स डॉक्टरों और मेडिकल तलबा ने
आगाही रैली निकाली। डब्बा दूध नहीं माँ का दूध बेहतरीन के नारों के साथ आवाम में शऊर बेदार किया गया। इन्होंने कहा कि माँ का दूध बच्चे की क़ुव्वत मदाफ़त बढ़ाता है और माँओं की सेहत के लिए भी मुफीद होता है। कांग्रेस असेंबली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी के KSR फाउंडेशन की एम्बुलेंस खिदमत ज़रूरतमंद मरीज़ों के लिए माविन साबित हो रही है। ज़िले के भोरज मंडल के 72 साल किसान भगवान रेड्डी को ब्रेन स्ट्रोक के बाद आदिलाबाद से हैदराबाद के सिटी न्यूरो हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। अहले खाना ने KSR फाउंडेशन का शुक्रिया अदा किया। ज़िला भर के 20 पुलिस स्टेशन हुदूद में 25 चेकपोस्ट कायम करके खुसूसी नाकाबंदी की गई। महाराष्ट्र सरहद, कौमी शाहरों और शहरी इलाकों में गाड़ियों की सख्त जांच की गई। शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों, नंबर प्लेट के बगैर या दस्तावेज़ात के बगैर चलने वाली गाड़ियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई। ज़िला SP आदिलाबाद अखिल महाजन IPS ने पंजाब चौक के चेक पोस्ट का मुआयना करते हुए अमले को मज़ीद चौकस रहने की हिदायत दी।
बीसी वेलफेयर एसोसिएशन के ज़िला सदर चुक्कला दत्तू ने कहा कि कौमी सदर जाजुला श्रीनिवास गौड़ पसमानदा तबक़ात के मसाइल के हल के लिए मुसलसल जद्दोजहद कर रहे हैं। इन्होंने 7 अगस्त को बेंगलुरु में होने वाली ऑल इंडिया OBC 11वीं महासभा को कामयाब बनाने की अपील की। इस मौके पर पोस्टर्स भी जारी किए गए। ఈరోజు జాదుల సీనన్న నాయకత్వంలో మరి వాల్ పోస్టర్లు రిలీజ్ చేయడం జరిగింది బీసీ సంఘంలో. ముఖ్యంగా జాదుల సీనన్న నాయకత్వం ఢిల్లీ నుంచి గల్లీ వరకు పోరాటాలు చేస్తున్నటువంటి జాదుల సీనన్న నాయకత్వాన్ని మరి ఆదిలాబాదులో మరి ఇంత ఘనంగా వాల్ పోస్టర్ రిలీజ్ చేయడం మరి చాలా సంతోషకరం. మరి ముఖ్యంగా హలో బీసీ చలో బెంగళూరు అనే కార్యక్రమం దేశవ్యాప్తంగా ఉద్యమిస్తూ మరి బీసీల రిజర్వేషన్ బీసీ మండల్ డే సందర్భంగా అఖిల భారత OBC 11వ మహాసభ మరి 7వ తారీఖు నాడు బెంగళూరులో ఉంది కాబట్టి ప్రతి బీసీ తరలి వెళ్తున్నారు. మరి అక్కడ ఢిల్లీకి అయితేమి ఢిల్లీ నుంచి గల్లీ వరకు ధర్నాలు చేస్తూ మరి ఒక్కొక్క కార్యక్రమం చేస్తున్నటువంటి జాదుల సీనన్న ఇవాళ బీసీల గురించి ఎన్ని కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారో మనం చూస్తున్నాం. ముఖ్యంగా జాదుల సీనన్న ఆ రోజు ఢిల్లీలో 42% మీద పోరాడి అక్కడ ధర్నా పెడితే వేలాది మంది తరలి వెళ్ళి ఆ ధర్నా విజయవంతం చేయడం జరిగింది. ముఖ్యంగా దేశవ్యాప్తంగా బీసీలందరూ దీన్ని విజయవంతం చేయాలని చెప్పేసి అందరూ కోరుకుంటున్నారు. ముఖ్యంగా ఆయన చట్టసభలో బీసీలు 50% రిజర్వేషన్ కల్పించాలని, పార్లమెంటులో బీసీ బిల్లు ఆమోదించాలని, జనాభా తమాషా ప్రకారం ఎవరి వాటా వారికి రాజకీయాల్లో రిజర్వేషన్ కల్పించాలని ఆయన పోరాటాలు చేస్తున్నాడు. 42% మీద మరి అదేవిధంగా కులగణన చేపడదామని దాని మీద ఫీజు రియంబర్స్ మీద ఈరోజు ఆయన పోరాటాలు చేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా బీసీ నాయకత్వం బలోపేతం చేస్తూ ముందుకెళ్తున్నటువంటి జాదుల సీనన్న ఈరోజు ఆదిలాబాద్లో ఇంత పెద్ద గుర్తింపు బీసీ చైతన్యం అనేది ఏర్పడుతున్నది. निर्मल ज़िला सेशन जज श्री वानी ने असातिज़ा पर जोर दिया कि वो तलबात को इनके हुकूक़, क़वानीन और कम उम्री की शादियों के नुकसानात से आगाह करें। ज़िला कलेक्ट्रेट में मुनक़िद प्रोग्राम में इन्होंने कहा कि असातिज़ा के ज़रिए दी गई रहनुमाई तलबा पर ज़्यादा मौसर साबित होती है। అది ఉచిత న్యాయ సేవా సహకారం, అది చాలా మందికి తెలియదు. ఫైనాన్షియల్, సోషల్, ఫ్యామిలీ ఇష్యూస్ కానీ ఫ్రెండ్స్తో కానీ సీనియర్ సివిల్ జడ్జి రవికరణ్ గారికి మనకు మన సమాజంలో ఎక్కువ వాళ్ళకి ఏది చెడు మంచి చెడు కాబట్టి ఆ మైనర్ ఏజ్లో ఒకటి ఉంటుంది, అది ఉచిత న్యాయ సేవా సహకారం, అది చాలా మందికి తెలియదు. ఫైనాన్షియల్, సోషల్, ఫ్యామిలీ ఇష్యూస్ కానీ ఫ్రెండ్స్తో కానీ టీచర్స్ చెప్తే చక్కగా మారే పిల్లలు చాలా మంది ఉన్నారు. సో నేను ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చి మీ అందరికీ ఎందుకు రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము అని అంటే, బికాస్ పిల్లలందరూ వాళ్ళు మంచి చెడు అనేది మీరు చెప్పగానే వెంటనే అర్థం చేసుకుంటారు. ఒక్కొక్క టీచర్ని మేము ఐడెంటిఫై చేసి, మీ డిపార్ట్మెంట్ ఐడెంటిఫై చేసి మాకు పేర్లు ఇవ్వగానే మేము అందరినీ పిలిచి మిమ్మల్ని అందరినీ గ్యాదర్ చేసుకొని మీ అందరికీ క్లాస్ ఇవన్నీ యాక్ట్స్ గురించి తర్వాత స్పీకర్స్ చెప్తారు. వాళ్ళందరూ మీకు చెప్పేది ప్లీజ్ ట్రై టు ఇంప్లిమెంట్. వీలైనంత వరకు మీరు ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి ట్రై చేయండి.
ఇన్ కేస్ ఆ ఇంప్లిమెంట్ చేసే ప్రాసెస్లో మీకు ఏదైనా ఒక కష్టం వచ్చినా, అర్థం కాకపోయినా, సహాయం కావాల్సి వచ్చినా, అవర్ డోర్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ ఓపెన్ ఇన్ 24/7. మీరు ఎప్పుడు ఎవరికి మా డిపార్ట్మెంట్లో, మా డిఎల్ఎస్ఏలో ఎవరికి కాంటాక్ట్ చేసినా, మా స్టాఫ్ కాంటాక్ట్ చేసినా, they are always ready to solve your problem. We always try our level best to solve your problems, and at least we suggest you what to do next. ఒకవేళ ఆ పిల్లలు ఒక మానసిక సరిగ్గా లేదనుకోండి, యూ కెన్ ఐడెంటిఫై. డెఫినెట్గా కొంతమంది పిల్లలు డల్గా ఉంటారు, నాట్ బికాస్ దే ఆర్ బాండ్ లేదా ఇంట్లో జరుగుతున్న కొన్ని సిచ్యుయేషన్స్. ముఖ్యంగా ప్లీజ్ గర్ల్స్ చైల్డ్ మీరు చూస్తూ ఉంటారు కదా, గర్ల్స్ నేను ఇదొక్కటి చెప్పి క్లోజ్ చేస్తాను. मंचरियाल डीसीपी भास्कर ने किसानों को मशवरा दिया कि वो सिर्फ लाइसेंस याफ्ता दुकानों से ही ज़रूरी अद्वियात ख़रीदें। महाराष्ट्र से गैर कानूनी तौर पर जड़ी बूटी मार दवा हर्बिसाइड लाकर फ़रोख्त करने के इल्ज़ाम में 4 अफराद को गिरफ़्तार किया गया और 1,44,000 रुपये मालियत की अद्वियात और गाड़ियाँ जब्त की गई। इन्होंने बताया कि राजौरे से ख़रीदी गई ये अद्वियात भीमेनी मंडल के किसानों को गैर कानूनी तौर पर फ़रोख्त की जा रही थी। 280 లీటర్లు తీసుకొని వచ్చే వాళ్ళని పట్టుకొని అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. దీంట్లో గుండా రాజు అనే వ్యక్తి కాగజ్నగర్ మండల్ అందవెల్లి గ్రామము, పార్వతి కిరణ్ కాగజ్నగర్ మండలం వత్తుపల్లి గ్రామము. వీళ్లకు మన భీమిని మండలం వెంకటాపూర్ చెందిన రూపం వెంకటేష్, పల్లె రవీందర్ వీళ్ళు ఒక గ్రూప్గా ఏర్పడి మహారాష్ట్రలో ఈ నిషేధితమైన కలుపు మందును తీసుకొని వచ్చి ఇక్కడ రైతులకు అమ్మడం కోసం తీసుకొని రావడం జరిగింది. దీన్ని ప్రత్యేకమైన నిఘా ద్వారా ప్రత్యేకమైన సమాచారం మేరకు టాస్క్ ఫోర్స్ రామగుండం అండ్ భీమిని ఎస్ఐ వీళ్ళు ప్రత్యేకంగా పట్టుకొని అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. ఈ కేసులో ఒక ఇన్నోవా వెహికల్, 2 బైక్స్ని కూడా సీజ్ చేసి కోర్టుకు పంపించడం జరుగుతుంది. ఈ కార్యక్రమాన్ని సూపర్వైజ్ చేసి మంచిగా పట్టుకున్న ఏసీపీ టాస్క్ ఫోర్స్ శ్రీనివాస్ గారు అండ్ వీళ్ళకు రామగుండం సిటీ ద్వారా రివార్డ్ రోల్ కూడా పంపించడం జరుగుతుంది, ప్రశంసలు కూడా చేయడం జరుగుతుంది. ఈ సందర్భంగా రైతులకు విజ్ఞప్తి, మీరు తక్కువ ఖర్చు అవుతుందనో లేకపోతే కలుపు నివారణ ఇబ్బంది లేకుండా ఉంటుందనో ఇట్లాంటి వాళ్ళు తీసుకొచ్చి అమ్మడం వల్ల ఈ గ్లైఫోసేట్ వల్ల మీ ఆరోగ్యం ఖరాబ్ అవుతుంది. అది పిచికారీ చేసిన రోజు ఆరోగ్యము మీకు పొరపాటున కానీ ముక్కు ద్వారా కానీ నోటి ద్వారా కానీ లోపోతే మీ ప్రాణాలకు ముప్పు పస్తుంటుంది. రెండవది క్యాన్సర్ రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. మూడవది ఈ పర్యావరణం అంతా ఖరాబ్ అయిపోవడంతో మరియు నేల సారం కూడా దెబ్బతినడం వల్ల మళ్ళీ నెక్స్ట్ టైం పంట రావడానికి కూడా ఇబ్బంది ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ నిషేధిత మందుని కొనొద్దని చెప్తున్నాము. ఎవరైనా ఇట్లాంటిది చేస్తున్నట్లయితే సమాచారం ఇచ్చినట్లయితే వాళ్ళని పట్టుకొని అరెస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. मुत्तहिदा ज़िले की खेलो इंडिया स्मिता सेपिक तकरा सिपर लीग का कामयाब इनेकाद कुमरम भीम आसिफाबाद ज़िले के गौलेटी CER क्लब में मुंतखब हुआ। तकरीबन 100 तलबात ने मुकाबलों में हिस्सा लिया। सीनियर एथलेटिक्स कोच ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के खेलो इंडिया स्मिता प्रोग्राम से फ़ायदा उठाते हुए नौजवान कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर मुल्क का नाम रोशन करें। कामयाब खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए।
ఇంటికే పరిమితం అయ్యేవారు. బయటకు వచ్చేవాళ్ళు కాదు. ఇప్పుడిప్పుడే బయటకు వచ్చి స్పోర్ట్స్లో కూడా అత్యున్నత స్థానాలు సాధిస్తున్నారు. పీటీ ఉషా గారు కావచ్చు, ఒకప్పుడు నేను చదువుకునేటప్పుడు పీటీ ఉషా గారు 3వ తరగతిలో ఒక లెసన్ చేశాను గురించి. ఇప్పుడే ఇప్పుడు ఈ ప్రతిసారి పీటీ జరిగినప్పుడు నేను ఆనందంలో కూర్చొని నా యొక్క అనుభవాన్ని షేర్ చేస్తాను. ఒలింపిక్లో పంపిణీలో కానీ లేదా వివిధ రంగాల్లో కానీ నాతో కూర్చొని సమానంగా నా ఆలోచన కూడా నాతో వ్యక్తపరుస్తాను. అలాగే పివి సింధు కావచ్చు, సైనా నెహ్వాల్ కావచ్చు, తర్వాత మన తెలంగాణ. खबरनामे के इख्तिताम से कबल आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। मंसूबों के मायने के लिए रियासती वज़रा निर्मल पहुँचे। आबी ज़खायर, इनफ्लो और सैराबी के उमूर पर हुक्काम से जायज़ा इजलास। तलबा के रोशन मुस्तकबिल के लिए असातिज़ा और वालिदैन मुश्तरका तौर पर काम करें। आरोग्य पाठशाला प्रोग्राम में ज़िला कलेक्टर आदिलाबाद राजर्षि शाह की हिदायत। अन्ना भाऊ साठे की जयंती तकरीबात अक़ीदत व एहतराम से मनाई गई। क़ायदीन ने पेश की ख़िराज अक़ीदत। जैनत मंडल में पुलिस पी कोसम प्रोग्राम का इनेकाद। ज़िला एसपी आदिलाबाद अखिल महाजन IPS ने मंशियात के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई का दिया इंतबाह। ज़िला कांग्रेस सदर की ज़ेर निगरानी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी का पहला इजलास। पार्टी भी मजबूती, तरक्याती प्रोग्रामों और फलाही स्कीमों पर तफसीली तबादला ख्याल। ख़बरनामे में फ़िलहाल बस इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन ख़बरों के लिए देखते रहिए ANN उर्दू ख़बरनामा।